हेलो स्टूडेंट्स, ਅਸੀਂ अपना लैसन 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंटिन्यू करते हुए अज का टॉपिक करांगे ओजेनेसिस। ओजेनेसिस की है द प्रोसैस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमीट एग और ओवम इज नोन एज ओजेनेसिस। वो प्रोसैस जिस दे नाल एग या ओवम बनता है उस प्रोसैस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ओजेनेसिस कहते हैं। सो स्टूडेंट्स इवें डायग्राम एक ਤੁਹਾਡਾ ड्रॉ किया होया है डायग्रामैटिक सैक्शन ऑफ ओवरी। इस डायग्राम ਨੂੰ देख के ही ਅਸੀਂ अपना सारा ओजेनेसिस प्रोसैस ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ डिस्कस करांगे। ਜਿਹੜੀ ओजेनेसिस प्रोसैस हैगी आ इट स्टार्टेड एट द embryonic development stage when a couple of million gamete mother cell known as oogonia are formed within each fetal ovary। ਜਦੋਂ ਫੀਟਸ ਹਜੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੇ ਵੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀਅਨ ਆਫ ਗੈਮੀਟ ਮਦਰ ਸੈਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓਗੋਨੀਆ। ਓਗੋਨੀਆ ਕੀ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਮਦਰ ਸੈਲਸ ਔਰ ਮਿਲੀਅਨ ਆਫ ਓਗੋਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫੀਟਲ ਦੀ ਓਵਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਚ ਫੀਟਲ ਓਵਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਿਲੀਅਨ ਆਫ ਗੈਮੀਟ ਮਦਰ ਸੈਲ ਨੋਨ ਐਸ ओगोनिया ਜਿਹੜੇ ਆ they are formed। no more oogonia are formed after birth। birth ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਫੀਮੇਲ ਬੇਬੀ ਦੀ ਓਵਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਓਗੋਨੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਓਗੋਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਿਫੋਰ ਬਰਥ ਜਦੋਂ ਫੀਟਸ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੇ ਵੋਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀਅਨ ਆਫ ਓਗੋਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੀ ਓਵਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਓਗੋਨੀਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਟੋਸਿਸ डिवीजन होएगी। माइटोसिस डिवीजन की है इक्वेशनल डिवीजन है। माइटोसिस डिवीजन तो बाद की होएगा ओगोनिया के अंदर जो माइटोसिस डिवीजन हुई ता उस तो बाद की है प्राइमरी ओसाइट बननगे। प्राइमरी ओसाइट ओगोनिया तो की बनिया माइटोसिस डिवीजन दे नाल प्राइमरी ओसाइट। ये जेडे प्राइमरी ओसाइट हैगी है ये डिप्लॉयड हैगी है हैविंग 46 क्रोमोसोम्स। फिर हर एक प्राइमरी ओसाइट जेड़ा हैगा या उसदे आले दुआले की होएगा लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स बन जाएंगे ते उसनु फिर की किया जाएगा प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है स्टूडेंट्स, ओगोनिया जेडे उन्हां दे विच माइटोसिस डिवीजन होएगी प्राइमरी ओसाइट बननगे वो भी डिप्लॉयड है हैविंग 46 क्रोमोसोम्स। फिर प्राइमरी ओसाइट के आले दुआले ग्रेनुलोसा सेल्स दी लेयर बन जाएगी ते उन्हां नूं असीं की कह दिंदे हां प्राइमरी फॉलिकल। A large number of primary follicles जेड़े आ they degenerate during the phase from birth to puberty। birth तो लेके puberty तक आंदे आंदे large number of जेड़े primary follicles हैगी आ वो degenerate हो जाएंगे। सिर्फ पुबर्टी तक पहुंचते पहुंचते की होएगा 60,000 to 80,000 जेडे प्राइमरी फॉलिकल्स हैगे वो ओवरी दे विच रह जाणगे बचे होए लेफ्ट इन ईच ओवरी। फिर वो प्राइमरी फॉलिकल जेडे प्राइमरी फॉलिकल्स हैगे हैं उन्हां दे विच की होएगा दे गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड अ थीका इज आल्सो फॉर्म्ड। उन्होंने फिर की कह दिता सेकेंडरी फॉलिकल। फिर सेकेंडरी फॉलिकल जेड़ा है वो टर्शरी फॉलिकल दे विच ट्रांसफॉर्म हो जाएगा हैविंग अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी नोन एज एंड्रम। ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है टर्शरी फॉलिकल्स दे विच। ते जेड़े प्राइमरी ओसाइट्स हैगी आ टर्शरी फॉलिकल दे अंदर दे ग्रो इन साइज एंड कंप्लीट फर्स्ट मियोटिक डिवीजन फिर उन्हां दे विच होएगी। और ये जेड़ी मियोटिक डिवीजन हैगी की है रिडक्शनल डिवीजन है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲਾਰਜ ਹੈਪਲੋਇਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਐਂਡ ਅ ਟਾਈਨੀ ਪੋਲਰ ਬੋਡੀ। ਉਹ ਪੋਲਰ ਬੋਡੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮੈਟਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਜੇਨੇਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਓਸਾਈਟ ਹੈਗਾ ਆ ਟਰਸ਼ਰੀ ਫੋਲੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਓਸਿਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਲਾਰਜ ਹੈਪਲੋਇਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਰਸਟ ਟਾਈਨੀ ਪੋਲਰ ਬੋਡੀ ਬਣੇਗੀ। फिर उस तो बाद की होएगा कि टर्शरी फॉलिकल जेड़ा हैगा ना वो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल दे विच जेड़ा हैगा या चेंज हो गया ते जेड़ा सेकेंडरी ओसाइट हैगा या ओदे आले दुआले एक नवी मैम्ब्रेन बन जाएगी नोन एज जोना पेलुसिडा। ते ग्रेफियन फॉलिकल फिर की होएगा रप्चर हो जाएगा। रप्चर होके उन्हें की कीता कि सेकेंडरी ओसाइट नोन एज ओवम
ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਰੋਮ ਦਾ ਓਵਰੀ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਓਵਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ that process is known as ovulation। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 49 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ अच्छे तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਫੀਟਸ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੇ ਵੋਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਮਿਲੀਅਨ ਆਫ ਓਗੋਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਾਰਮ ਹੋਣਗੇ ਆਫਟਰ ਬਰਥ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੀ ਓਵਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਓਗੋਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਓਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਓਸਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਡਿਪਲੋਇਡ ਆ ਹੈਵਿੰਗ 46 ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਓਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗ੍ਰੈਨੂਲੋਸਾ ਸੈਲਸ ਦੀ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੋਲਿਕਲਸ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੋਲਿਕਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫੋਲਿਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਅੱਗੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ਫੋਲਿਕਲ। ਟਰਸ਼ਰੀ ਫੋਲਿਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੂਇਡ ਫਿਲਡ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈ ਐਂਟਰਮ। ਟਰਸ਼ਰੀ ਫੋਲਿਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰੈਫੀਅਨ ਫੋਲਿਕਲ। ਗ੍ਰੈਫੀਅਨ ਫੋਲਿਕਲ ਜਦੋਂ ਰਪਚਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਓਸਾਈਟ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਓਵਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਪਸ ਲੂਟੀਅਮ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਾਰਪਸ ਲੂਟੀਅਮ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸਟਰਲ ਸਾਈਕਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮੈਟਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਜੇਨਿਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਦਾ ਸਕੀਮੈਟਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਜੇਨਿਸਿਸ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਟਸ ਦੀ ਓਵਰੀ ਈਚ ਓਵਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੀਅਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਰਮ ਸੈਲਸ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਓਗੋਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਫਟਰ ਬਰਥ ਕੋਈ ਹੋਰ ਓਗੋਨੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਓਗੋਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਡਿਪਲੋਇਡ ਹੈਵਿੰਗ 46 ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ। ਓਗੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਾਈਟੋਸਿਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। प्राइमरी oocytes बनते हैं, they are also diploid having 46 chromosomes। फिर उस तो बाद प्राइमरी oocytes ਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट meiotic division ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ secondary oocyte बनता है एंड फर्स्ट tiny polar body बनती है। ਜਿਹੜੇ secondary oocytes बनते after meiosis division, meiosis ਕੀ ਹੈ reductional division है। सो chromosomes ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ reduce ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ haploid secondary oocytes ਬਣਨਗੇ having 23 chromosomes। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਰ ਬਾਡੀ ਟਾਈਨੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਟ ਡਾਈਜ਼। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ oocytes ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡ ਮਿਓਟਿਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਹੈਪਲੋਇਡ ਓਵਮ ਜਾਂ ਐਗ ਬਣੇਗਾ ਹੈਵਿੰਗ 23 ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਪੋਲਰ ਬਾਡੀ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਕੀਮੈਟਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਜੇਨਿਸਿਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਓਵਮ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਓਵਮ ਔਰ ਐਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। Students, now we will discuss the structure of ovum or egg। ਇਹ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਆ ovum ਔਰ egg ਦਾ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾ ਕਰ ਲਿਓ। ओवम और एग की है इट इज अ फीमेल गैमीट एंड ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਕੀ ਹੈ ਰਾਉਂਡਡ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨॉन मोटाइल स्टेशनरी है। स्टेशनरी मींस इट कांट मूव क्योंकि मेल गैमीट ਜਿਹੜਾ ਉਹ मोटाइल ਹੈਗਾ ਆ। sperm is motile but ovum or egg female gamete is stationary non motile। human ovum is large in size due to storage of nutrient materials in the cytoplasm ਦੇ ਅੰਦਰ nutrient material store ਹੁੰਦੇ ਹੈ। और ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਆ ओवम और एग ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ 0.2 mm in diameter है और it contains half number of chromosomes। ਕਿੰਨੇ chromosomes ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ it is a haploid having 23 chromosomes ਹੁੰਦੇ ਆ एग ਦੇ ਵਿੱਚ और ਇੱਕ thick transparent envelope known as zona pellucida outside the plasma membrane। ਇਹ स्टूडेंट्स plasma membrane है ਇਹਦੇ outside ਇੱਕ layer ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ transparent ਹੁੰਦੀ ਹੈ known as zona pellucida और ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ several layers of follicle cells ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ layer ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ zona corona radiata। सो स्टूडेंट्स बाहर follicle cells ਦੀ layer ਹੈਗੀ ਆ
और वो बनाती है कोरोना रेडिएटा, ਉਹਦੇ अंदर ट्रांसपेरेंट लेयर हैगी है नोन एज जोना पेलुसिडा। फिर उस तो बाद हैगी है प्लाज्मा मैम्ब्रेन आती है जिन्हों ਅਸੀਂ विटिलाइन मैम्ब्रेन भी ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। उसके अंदर साइटोप्लाज्म हैगा या हैविंग न्यूट्रिएंट मटीरियल्स, न्यूक्लियस हैगा या न्यूक्लियोलस हैगा या एंड कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ प्रेजेंट हैगी ਆ। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ओवम और एग। ਹੁਣ फंक्शन की है ओवम का? ओवम ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ इट कैरीज set of chromosomes 23 chromosomes ਹੁੰਦੇ ਆ contributed by the female और ओवम ਜਿਹੜਾ ਆ it provides nutrient material to the growing embryo। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਐਂਡ ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਟੇਕਸ ਓਵਰ। ਪਲੇਸੈਂਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਓਵਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਸਪਰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਆ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਓਵਮ। तो ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ क्वेश्चन आ जाए कि ओवम और स्पर्म ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस लिखो तो ਤੁਸੀਂ बड़ी आराम ਦੇ ਨਾਲ डिफरेंस लिख सकते हो। ਜਿਹੜਾ स्पर्म हैगा यार दैट इज मोटाइल स्ट्रक्चर और एग की है नॉन मोटाइल है। स्पर्म ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਟੈਡਪੋਲ ਸ਼ੇਪਡ ਸੀਗਾ। ओवम की है ਸਫੈਰਿਕਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਰ डिफरेंस ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ स्पर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ small amount of cytoplasm is present, पर egg ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ large amount of cytoplasm is present। sperm ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਐਕਰੋਸੋਮ ਸੀ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੈਪ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਐਕਰੋਸੋਮ, ਪਰ ਓਵਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਰੋਸੋਮ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ। sperm ਦੀ ਨੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰੀਓਲ ਸੀ, ਓਵਮ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰੀਓਲ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ sperm ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਪੀਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਸੀ ਦੇ ਆਰ ਸਪਾਇਰਲੀ ਅਰੇਂਜਡ, पर ओवम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਆਰ ਸਕੈਟਰਡ ਇਨ ਦਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਓਜੀਨੇਸਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕ ਵਿਊ ਐਂਡ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਉਹਦਾ ਸਕੀਮੈਟਿਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਜੀਨੇਸਿਸ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ओवम एंड फंक्शन ऑफ ओवम and then we discuss about the difference between the ovum and the sperm. So I hope you understand. Thank you so much, students.